नमस्कार दर्शक बंधु। जय जगन्नाथ। दर्शक बंधु आज अध्याय आम आलोचना करिबा 2024 मसीहा अगस्ट मासरे बिच्छा राशि फलाफल किपरि रहिबा। आसंतु ग्रह मानकर स्थिति कौन रहिबो बिच्छा राशि रे अगस्ट मासरे सर्वप्रथमे जानि नबा। रवि मास आरंभरु आपणकर भाग्य स्थान नवम रे चलन करिबे। अगस्ट मास 16 तारिख ठारू रवि दशम स्थान तांको सुस्थान रे चलन करिबे। आपणकर राशि अधिपति मंगल मास आरंभरु सप्तम स्थान रे चलन करिबे एवं 26 तारिख ठारू से अष्टम स्थान रे चलन करिबे। राहु मास सारा आपणकर पंचम स्थान रे चलन करिबे। केतु मास सारा आपणकर एकादश स्थान रे चलन करिबे। शनि मास सारा बक्री होई आपणकर चतुर्थ स्थान रे चलन करिबे। शुक्र मास आरंभरु आपणकर दशम स्थान रे चलन करिबे एवं 25 तारिख ठारू शुक्रंकर चलन नीच राशि कन्या रे आपणकर एकादश स्थान रे रहिबो। बुध आपणकर दशम स्थान रे चलन करिबे। सेठारे से बक्री होई 20 तारिख दिन कर्कट राशि नवम स्थान रे चलन आरंभ करिबे। बिच्छा राशि रे ए मासरे अनेक परिवर्तन जोग रहिबो। आपणकर राशि अधिपति मासर आरंभरु बृहस्पति सहित जोग होई सप्तम स्थान रे रहिबे। आपणक राशि को दृष्टि प्रदान करिबे। आपणक राशि को मंगल बृहस्पति राहु शनि प्रभाव रहुछि। सामान्य स्वास्थ्य को नहीं समय समय चिंता लगी रहिबो। स्वास्थ्य क्षेत्र में पूर्व ठारू आरोग्यता लाभ हेले मध्य मासर शेष सप्ताह ठारू स्वास्थ्य को नहीं आपण अधिक चिंतित रही पारती। मंगल आपणकर राशि अधिपति अष्टम स्थान रे चलन करिबे बुधंक घरे। चर्म जनित रोग वृद्धि समय समय बढ़िबार संभावना रही। रक्तचाप जनित समस्या बढ़ी पारे। रक्त संबंधित रोग वृद्धि शरीर में बढ़ी पारे। जानवाहन प्रति सतर्कता अवलंबन करिबे। जेहेतु मंगल अष्टम रहुछि जो मानकर ऑपरेशन इत्यादि हबार थिला सेमानकर ऑपरेशन ए समय हबार संभावना अधिक बढ़िबो। मंगलकर प्रभाव आपणक राशि आपणकर वाणी स्थान को रहुथिबारु आपण काहाकू कटु भाषा इत्यादि प्रयोग करंतु नाही। आपणकर पारिवारिक जीवन ठारू आरंभ करी आपणकर कुटुंब जन को नहीं यह अशांति मध्य बेले बेले वृद्धि करि पारे। आपण निज कथबार्ता रे नियंत्रण रखिबे। दर्शक बंधु ए मासरे मांकर स्वास्थ्य सामान्यतम रहिबो। पितांकर स्वास्थ्य क्षेत्र में धीरे धीरे उन्नति लाभ हब। अगस्ट मास 16 तारिख पर ठारू जो माने नूतन गर्भधारण करिसेंती सेमानन पई मिशामिशी शुभ अशुभ फल गुड़िक मिलिबो। आपण एई समय प्लानिंग गुड़िक करिबे एवं एई समय डाक्तरंकर परामर्श ठीक समय नबा आवश्यक। कारण राहु आपणकर पंचम रे रहुछि। मंगलकर चलन मध्य अष्टम स्थान रे रहुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आर्थिक क्षेत्र आपणकर किपर रहिबा। आर्थिक क्षेत्र जो देखिबा ए मासरे रोजगार भलो आपणक पाखको आसीबो। बृहस्पति आपणकर राशिर धन भावर ग्रह सप्तम स्थान रे रही एकादश स्थान लाभ स्थान को दृष्टि दौरान। बुध मध्य मास सारा लाभर ग्रह शुभरे रहुथिबारु आर्थिक क्षेत्र में ये दुईटी ग्रह अनेक उन्नति कराइबे। जेमिति कर्म करिवे सेमिति लाभ मध्य विभिन्न दिगरु ए मासरे पाई पारती। तेणु नियमित व्यवधान रे आपणकर परिश्रम भल रहिबा आवश्यक। बाकी बुकर जहाँ ठारू नैचंती ताकू फेरस्त करिवार समय मध्य ए समय रही। शेयर मार्केटिंग क्षेत्र में जो मैंने अर्थ लगान करते ए मासरे से माने शुभ फल किछि पाइबे। ए मासरे छोट मोट निवेश आरंभ करी आपण बड़ बड़ निवेश मध्य करि पारंती। रवि आपणकर कर्माधिपति भाग्य स्थान रे चलन करिवे। तत्पर 16 तारिख ठारू से तांको सो राशि दशम स्थान रे सिंह राशि रे चलन करिवे। रवि शुभरे रहुथिबारु कर्म क्षेत्र में परिवर्तन रहिबो। कर्म क्षेत्र में भाग्य वृद्धि हबार संभावना रही। नूतन कर्म प्राप्ति हबार संभावना मध्य ए रवि आपणक जीवन में बढ़ाइबे। 15-16 तारिख पर ठारू नुआ कर्म रे आपणको सफलता मिलिबो। रवि दशम स्थान रे चलन करुथिबारु मासर द्वितीयार्ध रे सरकारी कार्य सहित राजनीतिक कार्य मेडिकल कार्य क्षेत्र में अनेक सुजोग सफलता आपणको मिली पारे। एवं रविंकर चलन आपणकर मास आरंभरु आपणक जीवन में अनेक परिवर्तन आनीदब। कौन वरिष्ठ व्यक्तिंकर सहयोग मध्य आपणक जीवन में ए मासरे अनेक मिलिबार संभावना रही। जमीबाड़ी कार्य जानवाहन संक्रांत कार्य किसी विलंबता लगी पारे किंतु परिश्रम आपणकर प्रत्येक दिन विभिन्न दिगरे भल रहिबार संभावना रही। आर्थिक क्षेत्र में नियंत्रण आसीबो। जो माने
ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଇତ୍ୟାଦି ସେକ୍ଟରରେ କିଛି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏ ମାସରେ ସଫଳ ହେବେ। ଅର୍ଥ ଦେଣ ନେଣ କାରବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ଅଧିକ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଚଳନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛି। ବୁଧଙ୍କ ସହିତ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହୁଥିବାରୁ ଲେଖାପଢା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ଲେଖା ଲେଖି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ କଳା ସିନେମା ଜୁଏଲାରୀ ଦୋକାନ ଶାଢୀ ଦୋକାନ ଗହଣା ଦୋକାନ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ କସ୍ମେଟିକ ର ପ୍ରଡକ୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି କୁ ନେଇ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ମାସରେ ଆଗେଇ ପାରନ୍ତି। ଗାଣିତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଅଡିଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏ ମାସରେ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 26 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଆପଣ ସଂଘର୍ଷ ଟିକେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ କରିପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତା କିଛି ଲାଗି ରହିପାରେ ଯାହା ଫଳରେ କର୍ମକୁ ନେଇ ସମସ୍ୟା ଛୋଟ ମୋଟ ଆସିପାରେ କିନ୍ତୁ ଏ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ସୁଯୋଗ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ପାର୍ଟନରଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ବେଳେ ବେଳେ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହିତ କିଛି ମତାନ୍ତର ହୋଇପାରେ ଅନ୍ୟଥା ପ୍ରାୟତଃ କାରବାରରେ ବୃଦ୍ଧି ଆସିବ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଋଣ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଶୁକ୍ର ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମାଧିପତି ଲାଭ ସ୍ଥାନରେ କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ 25 ତାରିଖ ଠାରୁ ନିଚସ୍ତ ରହିବେ। ତେଣୁ 25 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ନେଇ ଟିକେ ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବର ଗ୍ରହ ଶୁକ୍ର ଅଟନ୍ତି। ସେ ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳନ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରି କୌଣସି ନୂଆ କର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 25 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ନୂତନ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ଜବ୍ ଛାଡି କିଛି ନୂତନ କର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇ କିଛି ନୂଆ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର କାଗଜପତ୍ର ଯଦି ଫାଇନାଲ ହଉନଥିଲା 25 ତାରିଖ ଭିତରେ ସେସବୁ ଫାଇନାଲ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ବଢିଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ କିପରି ରହିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ପାଠ ପଢାରେ ଆପଣ ଏଇ ମାସରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ବିଶେଷ କରି ସାଇନ୍ସର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ କଳାର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ବାଣିଜ୍ୟର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ପାଠ ପଢାରେ ଅଗ୍ରସର ହେବେ। ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଭରପୁର ରହିବ ଏବଂ ନିଜ ଉପରେ କନଫିଡେନ୍ସ ଲେଭେଲ ଭଲ ଥିବାରୁ ସେମାନେ ପାଠ ପଢାରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ପୁରାତନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡିକ ଆଗକୁ ବଢିବ କିନ୍ତୁ ମାସର ଶେଷାର୍ଧ ଠାରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା କିଛି ଲାଗି ରହିବ। ପାଠ ପଢାରେ କିଛି ବ୍ୟାଘାତ ଉପୁଜି ପାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଘରେ ମଙ୍ଗଳ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି ତେଣୁ ସାମାନ୍ୟ କିଛି ମନମାଳିନ୍ୟ ଉପୁଜିଲେ ମଧ୍ୟ ବୃହସ୍ପତି ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟିତ ରହିବେ। ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଧରେ ମଙ୍ଗଳ ଅଶୁଭରେ ରହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣ ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡ ନିୟମିତ ଭାବରେ ପାଠ କରିବେ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ମଙ୍ଗଳବାର ଶନିବାର ଦିନ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ଫଳ ଭୋଗ ଲଗାଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ବାଣ୍ଟି ଦେବେ। ମଙ୍ଗଳ ଯେହେତୁ ଅଷ୍ଟମରେ ରହୁଛି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ମତାନ୍ତର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭଲ କଥା ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ। ଲଭ୍ ଲାଇଫର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପ୍ରେମରେ ପ୍ରାୟତଃ ସଫଳତାର ହାର ଭଲ ରହିବ। ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢିବେ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ହେବ କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ଆପଣ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଯୁକ୍ତିତର୍କ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ସେ ସବୁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଏ ମାସରେ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। 25 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଚିନ୍ତା ବଢିପାରେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ସ୍ଥାନକୁ ଶୁକ୍ର ବୁଧ ରବିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ରହିବ ତେଣୁ ଏ ମାସରେ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ମିଶାମିଶି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଘରର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ ଆରମ୍ଭ ହବ। କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯାନବାହନ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁରାତନ ଗୃହର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ ଯାହା ସବୁ ଅଟକି ରହିଥିଲା ସେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ ବିଳମ୍ବ ହଉ ପଛେ ଏ ମାସରେ ଆପଣ ସାରିଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ବନ୍ଧୁଙ୍କର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ମାସରେ ମିଳିବ। ଏହା ସହିତ ମାଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ମାସରେ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କିଣାକିଣି କ୍ଷେତ୍ର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଘରର ଛୋଟ ମୋଟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବେ। ଏ ମାସରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଜଳାଭିଷେକ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଶନିବାର ଦିନ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡ ଇତ୍ୟାଦି ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଗୋମାତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ 200 ଗ୍ରାମ ଅରୁଆ ଚାଉଳରେ 100 ଗ୍ରାମ ଚିନି ଏବଂ 1 ଚାମଚ ଗୁଆ ଘିଅ ମିଶାଇ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅଶୁଭତ୍ୱ ଦୂରୀକରଣ ହବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏ ତ ଥିଲା ବିଛା ରାଶିର ଫଳାଫଳ। ଆଶା କରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ମତାମତ ଦେବେ। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧନ୍ୟବାଦ।